जय जगन्नाथ पिलामान साहित्य चैनल को समस्त को स्वागत। आज आम सेकेंड यूनिट आलोचना करवा साहित्य और राजनीति। प्राचीन काल आरंभ कर वर्तमान पर्यंत समय अनुसार निर्दिष्ट नीति नियम द्वारा आम संसार समाज परिचालित हो राजतंत्र आरंभ कर वर्तमान गणतंत्र पर्यंत सबु समय नीति आदर्श को गुरुत्व दि जाए कारण नीति आदर्श विहीन समाज पदभाज्य नुहे। आदि नीति आदर्श समाज विच्युत है ताले नाना प्रकार समस्या सृष्टि होता है। तेणु नीति आदर्श भित्तिक को भित्ति करी समाज परिचालित होता है एवं यही नीति ही वर्तमान सभ्यतार सृष्टि होती। कालक्रमे नाना प्रकार नीति जमती धर्मनीति समाजनीति राजनीति ये सब समाज कल्याणर मुख्य आधार पलटि। आधुनिक जुगे राजनीति शब्दर अर्थ अत्यंत व्यापक। राजनैतिक आभिमुख्य को वर्तमान पृथ्वीर अधिकांश देश जनकल्याणर मूल बोली कही था। जमतीक शिशु जन्म ठारू आरंभ करी धीरे धीरे जितेबाला रक्षणाबेक्षण शिक्षादान यौवन कर्म जोगाण ये जो परिणत अवस्था जिते अवसरकालीन सुविधा मृत्यु पर उत्तराधिक मान सुविधा प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक परिसर प्रत्येक क्षेत्र राजनीतिक परिसर अंतर्भुक्त हो पार्ची। मोटामोटी जदि आम कहवा तेबे राजनीति और व्यक्तिगत जीवन अंगांगी भाव में जड़ित। तेणु साहित्य जेहेतु समाजर कथा कहे लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी आम जानी। तेणु राजनीतिक जीवन धारा साहित्य स्थानित हुए कारण राजनीति को छाड़ी साहित्यर गति ना। कारण जेहेतु राजनीति जीवन जनजीवन सहित संश्लिष्ट माने कहीं गति ना कहगला ना समाजर चित्र प्रकाश पाँच साहित्य। समाज रे कौन अच्छी राजनीति अच्छी धर्म अच्छी धर्मनीति अच्छी न्याय अच्छी सब प्रकार जिनस अच्छी ता साहित्य प्रतिफलित होची। तेणु साहित्य और राजनीतिर गोटे संपर्क रही। राजनीतिक वातावरण रे साहित्य केवल भित्तिभूमि नुहे यह अंगांगी भाव में जड़ित हो जाए। कारण सांप्रतिक राजनीतिक व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक व्यवस्था शासन परिचालना आईन प्रणयन विचार पद्धति नियंत्रण वृत्ति निर्धारण नागरिकता निरूपण नैतिक रक्षा अर्थनैतिक व्यवस्था जातीयतार विकास साधन आंतर्जातिक सहमति स्थापन ये सब गुड़ाक आमर व्यक्ति जीवन को समृद्ध करता है समाज को समृद्ध करता है। परंतु राजनीति ही परिव्याप्त रूप राजनैतिक चेतनार विवर्तन आवश्यकता बोली मन होता है। तेणु बर्तमान आम देखा जे भारतीय राजनीतिक परंपरा कौन रही भारत राजनीतिर स्वरूप कौन। वैदिक जुगर भारत सार्वभौम शासनर भित्ति स्थापन होता। ऋग्वेद रे नगर शब्दर परिकल्पना पुर शब्दर प्रयोग होता आम देखा मिले। तेणु ये जो वैदिक सभ्यता रहा से सभ्यता थी आमर ग्राम भित्तिक आला राष्ट्रर गोटे प्रथम सोपान बा पाहाच। ग्राम केतक ग्रामर सम्मिश्रण होची माने संप्रदाय एवं संप्रदाय पर आसला जनर सृष्टि होता। तेणु से समय विभिन्न प्रकार जन अर्थात यादव जन भारत जन इत्यादि सृष्टि होता। राजा थिले जनरक्षक एवं राज्य राष्ट्र रे परिणत होता। माने राष्ट्र बोली समस्ते जानते राज्य को राष्ट्र बोली समस्ते जानते। राजा हाथ में थिला न्यायदंड कौन प्रकार सुविधा असुविधा घटिले से समस्या समाधान करते से दंड विधान करते। आ राजा जो माने शासक स्थान रहे से राजा महाराजा अधिराजा राजाधिराजा सम्राट एकराट स्वराट ये नाना प्रकार नाम से परिचित माने नामित करा जायथिला। आउ से माने निजको ईश्वरंकर प्रतिनिधि भाव में साधारण जनता आगे उपस्थापित करते। सिंहासन आरोहण पूर्व से जन समर्थन से मिलूला। राजा और प्रजा मध्य गोटे उत्तम संपर्क थिला। जिते राजा सिंहासन आरोहण करते राजाभिषेक होता से से लोक मान सम्मुख शपथ पाठ करते जे समाज विरुद्धाचरण करेंगे नाना प्रकार नियम विषय से कहते। तेणु सूक्ष्म दृष्टि आम देखा राजा प्रमुख धर्म होची प्रजानुरंजन माने प्रजा मानकर सुख सुविधा बुझा यहाँ हूँ मुख्य कर्तव्य। तो राज्य स्वराज्य नैराज्य अधिराज्य ये जो बड़ी वैराज्य जो शब्द गुड़िक रहा
ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା ଆଉ ରାଜାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାସନ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ରାଜନୀତିର ସ୍ୱରୂପ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ। ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟେ ତାହା ସିଧାସଳଖ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ସାହିତ୍ୟିକ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଛି, ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ତାହା ସାହିତ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବନ୍ଦନା କରେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ସେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହେବ, ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ତାହାର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥାଏ। ଲେଖକ ଜଣେ ଶାସକ ନୁହେଁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଶାସକର ମୌଳିକ ସୂତ୍ରଧର। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ। ଏହାର ନିଶ୍ଚକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମହାଭାରତ କାବ୍ୟ। ଏଥିରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବରେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, କେମିତି ହେଉଥିଲା। ଦୁଇଟି ରାଜ ପରିବାର ଭିତର ବିବାଦମାନ କାହାଣୀକୁ ସେ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ମରାଠ ଶାସକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ସେତେବେଳେ ରାଜ ପରମ୍ପରା କେମିତି ନିଜର ଗୌରବଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ମାତି ରହିଲା। ସାମନ୍ତତନ୍ତ୍ର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା। ତାପରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ କେମିତି ଶୋଷିତ ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଲେ, ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସାହିତ୍ୟରେ। ରୀତିକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତବାଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରଜାକୁ ଶୋଷଣ କରି ସେମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହାପରେ ମହାଭାରତରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଶାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ରୀତି ଯୁଗ ବି ଦେଖିଲେ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଜନୀତିର କେମିତି ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଛି। ସେମିତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ କବିତାରେ ଯେଉଁ ବିଧର୍ମୀ ରାଜାର ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଆସିଛି, ସେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେହି ସମୟର ସାହିତ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜାତୀୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲେଖକମାନେ ସମକାଳୀନ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଭୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ସାମନ୍ତବାଦକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସାମନ୍ତବାଦର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଭାବ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଏ ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ରାଜନୀତିର କଳୁଷିମାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ନିଜର କାବ୍ୟକୃତି ଭିତରେ ଏହି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ କେମିତି ରାଜନୀତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଜନୀତିକ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନୀତି କେଉଁ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାସଙ୍କ କୃତ ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଶାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ରାଜନୀତିର ନିଚ୍ଛକ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ପରିବାରର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଉ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେ ସବୁର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ବହିମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ବା ଏତେ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ମାତ୍ର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଲେଖିବା।
ତେବେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାଜନୀତିର କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏବଂ ରାଜନୀତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ଯାହା ଜୀବନ ରହିଛି ତା'ର ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ସମୃଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ କରିଥିଲେ 5 ଜଣ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବନା ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତଲ୍ଲୀନ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଧର ବଳରାମ ଦାସ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ରାଜଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମପ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେମିତି ରାଜାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜନୀତିର ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଋତୁଯୁଗ କାବ୍ୟରେ ରାଜନୀତି କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ନା ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଥିଲା ଦରବାରୀ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଋତୁଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ରାଜା ଦରବାରରେ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବିରହ ଆଧାରିତ ମାନବିକ ଚେତନାର ଶୃଙ୍ଗାର ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ। ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତଥା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସବୁମାନେ କି ନାନା ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରଚନା କରିଥିଲେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତାହା ଇତିହାସର ରୂପକୁ ବଦଳି ଦେଇଛି। ଇତିହାସର ରୂପକୁ ବଦଳେଇକି ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କବିତାରେ ରହିଛି। ତାପରେ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେମିତିକି ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ, ଆତଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଶୋଷଣ ଏସବୁର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ହେଇଛି ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ରକୁ ବହନ କରିଛି ଆଧୁନିକ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ। ଏଭଳି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରଚିତ ଅଛି ଦରବାରେ କାବ୍ୟଟିର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି କାବ୍ୟରେ ସେମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ରହିଲେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସର ଘଟଣା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଗୌରବର ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ ଏବଂ ସେଇ ରଚନା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ରଚନା ଭିତରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଉତ୍କଳର ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୀୟତାବୋଧର ପରିଚୟ ମିଳିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିପରି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଛି ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଲେଖକ ଦେଖି ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରାଜନୀତିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ତା ଭିତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ରାଜନୀତି ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ କରିନାହିଁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ବା ଜାଣିନଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସୋମନାଥ ବଂଶୀ କବିତାଂଶରେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତା ନାଁରେ ଜାତୀୟତା ନାମରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଜାତୀୟତା
ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ, ଜାତୀୟତା ନାମରେ ନୁହେଁ, ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ। ଆଉ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମଧ୍ୟ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେମିତି ଆସିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଏହା ଫଳରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସ, ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ହେଉ ବା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚନା ହେଉ, ଶୈଳେଶ୍ୱର ନନ୍ଦଙ୍କ ରଚନା ହେଉ, ଏସବୁଥିରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଚନା ରହିଲା, ଏଇ ରଚନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବଟା କିଭଳି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ହେଉ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆମର ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କବିମାନେ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଥିରେ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତୀବ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ସାହିତ୍ୟିକ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଇତିହାସର କଥାବସ୍ତୁକୁ ରାଜନୀତିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳର ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଥିଲେ, ମାନେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଜାତି ଭିତରେ ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନିକୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରଚନା ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ରଚନା ଦେଖିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ରାଜନୀତିର କିଛି ନା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ସୁଫଳ ଏବଂ କୁଫଳ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ଟା ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ।